चलो भाई रास्ता दे यार। इन सबको लगता है पता लग गया कि जो है वो आज अब ये बरी हो जाएगी। भाई चलते हैं, चलते ही जाओ। राइट है। थोड़ा आगे जा, थोड़ा आगे जा। चलिए चलिए आगे आगे कौन आ रहा है? कौन है? वकील साहब वकील साहब नहीं है, रिपोर्टर है। बेटा आगे आओ, आगे चलो भाई। आजो बेटे इधर आओ, आजो। चलो आओ चलो भाई, थोड़ा सा आ जाए, भैया थोड़ा सा रास्ता आ जाओ यार। चलो यार, रिक्वेस्ट करती थी कि आप उनका पे हैं स्टेट पे जो है हम जी सर मैं प्राइवेट बंदा कोई नहीं आया। चलो यार चली जाओ, लियो आगे यार, आप आगे जाओ, उस तरफ जाओ भाई, जाओ आगे जाओ। लाश आगे लग भाई, आगे आगे जाओ भाई, थोड़ा सा रास्ता भी दो यार छोटे भाई, थोड़ा सा रास्ता दो। बस आगे हो। चलो भाई यार, बहुत गर्मी है। चलो लाश आगे चालू होने यार, आगे लग जाओ, आगे लग तमाम आगे कर दो। वो लाश आगे हो, आगे लग यार, तमाम आगे कर दो। चलो चलो थोड़ा सा तेज हो जाओ, थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना यार, थोड़ा सा देख भाई, थोड़ा सा बहुत स्पीड में आ जाओ जी सर। ठीक है। वीडियो उतनी ज्यादा आप लोगों की जो है वो काम की होती है। चले चले जाए, चला के चले जाए। चलते जाए, तेज से चले। भाई थोड़ा सा चल साइड पर यार, आओ इधर आ गया जो है, और उसके बाद भी और इस दौरान में भी जो है उनकी तरफ से किसी तरह के इस स्टेज के और इस जो है वो प्रोविज़न ऑफ लॉ के मुतालिक या जो है वो अदालत में जो ट्रायबल मटीरियल के ऊपर या जो है वो अदालत के अंदर ट्रायल आगे प्रोसीड करने के हद तक जो है वो उनकी तरफ से कोई जो है वो दलाइल नहीं आ सके थे, जिसकी वजह से जो पिछले मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं वो इसके ऊपर फैसला नहीं सुना सके। और उस वक़्त आपको पता है कि लाहौर नहीं पूरे सूबा भर के अंदर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस की बेशुमार जो है वो तबादले हुए थे, जिसके अंदर हमारे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब का भी तबादला हो गया। अब जब नए जज साहब के सामने आया है तो नए जज साहब को तमाम केस हम जो है वो बतौर वकील वी आर अंडर अ सिवियर एंड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज करनी है टू द फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन, पूरे पैशन पूरे स्पिरिट के साथ कि अदालत के सामने वो तमाम मटीरियल जो अदालती फ़ाइल पे इस वक्त हिस्सा है, क्योंकि अदालत इससे बाहर तो जा नहीं सकती।
عدالت کے ریکارڈ پہ جو پولیس کی طرف سے اور پروسیکیوشن کی طرف سے بعد ازاں اسکروٹنی جو مٹیریل رکھا گیا ہے، کیا اس کے اندر ان تمام چاروں ملزمان جس میں رجب علی بٹ، جہانگیر احمد بٹ، جواد علی اور جو ہے مان ڈوگر ہیں وہ شامل ہیں، ان کے خلاف کیا ہے؟ جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عدالت کے سامنے تمام مٹیریل کی جو ہے وہ عدالت کے ساتھ مل کے اسکروٹنی کی، تو کوئی ایک بھی ایسا جو ہے وہ انکریمنیٹنگ مٹیریل یا ثبوت یا جو ہے وہ اس کی باب شہادت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، جو بار بار جو ہے تفتیشی افسر کا بھی جو ہے وہ کہنا تھا، اور بعد ازاں پروسیکیوشن جو ہے وہ جو پروسیکیوٹر صاحب کی جو ہے جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک اسسمنٹ رپورٹ بنانی ہے عدالت میں چلان فارورڈ کرنے سے پہلے، تمام مٹیریل کی اسکروٹنی کرنے کے بعد تفتیشی افسر سے بیٹھ کے تمام حقائق جاننے کے بعد جو ہے اس کے اندر بھی پروسیکیوشن نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ کسی طرح کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ ان کے خلاف انکریمنیٹنگ مٹیریل جو ہے نہیں کلیکٹ ہو سکا دوران تفتیش، اور یہی چیز جو ہے وہ تفتیشی افسر کی طرف سے کہی گئی تھی کہ مدعیہ مقدمہ یا اس کے گواہان کی طرف سے کسی طرح کا کوئی مٹیریل ان کے خلاف سامنے جو ہے ٹھوس شہادت یا ثبوت کی صورت میں جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا، جس کی بنیاد پہ یہ بے گناہ کیے گئے ہیں۔ اور چونکہ پروسیکیوشن اور جو ہے وہ پولیس نے اپنی مجبوری اس کے اندر لکھی ہے کہ یہ مقدمے میں نامزد ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ مقدمے میں تفتیش کے اندر جب ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی جو ہے انکریمنیٹنگ مٹیریل سامنے نہیں آیا، تو اس لیے ہم نے ہماری طرف سے جو تفتیشی افسر ہیں یا تفتیشی ایجنسی ہے انہوں نے ان کو بے گناہ قرار دیا اور عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، کیونکہ جوڈیشل ورڈکٹ جو ہے وہ نہ پولیس اور نہ پروسیکیوشن نہیں دے سکتی، تو عدالت کے رحم و کرم پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ عدالت اس کے اوپر اپنا جوڈیشل ورڈکٹ۔ آخری سوال میرا، کیا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے یا جج دوبارہ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ہے وہ معزز جج صاحب کے اوپر مکمل فیتھ، مکمل جو ہے وہ اعتماد ہے ہمارا ان کے اوپر کہ یہ بالکل جو ہے وہ اس کیس کے تمام حقائق اور جو ہے وہ تمام مٹیریل کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کوئی بہتر جو ہے وہ اپنا جوڈیشل وزڈم جو ہے سامنے لاتے ہوئے کوئی اس کے اندر اچھا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سٹیج پہ جو ہے وہ ان کو اس مقدمے سے بڑی ساز کر دیں۔ سر فیصلہ کب تک آ جائے گا؟ آج ہی آئے گا؟ یہ معزز عدالت کی جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ کب کس لمحے دن کے اسی جو ہے وہ لمحے کر دیں، دن کے جو ہے وہ سپہر میں کر دیں، یا جو ہے وہ کورٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کورٹ ٹائم ختم ہونے کے قریب جا کے کر دیں، تو یہ عدالت کا اپنا اختیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس کے اوپر فیصلہ آ جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اچھی خاصی لینتھ پہ جو ہے وہ آرگیومنٹس اور سبمیشنز جو ہے وہ سنی تھی ہماری، جس میں ہمارا عدالت سے استفسار یہ تھا کہ عدالت کے سامنے جو مٹیریل یا جو ایویڈنس یا جو بیانات یا جو شکایت عدالت کے سامنے آئی ہے، اگر اس تمام کا تجزیہ کر لیا جائے تو عدالت کے ریکارڈ پہ ایسا کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود نہیں ہے، جس کی بنا پر عدالت ان چاروں ملزمان جس میں رجب علی بٹ، جہانگیر احمد بٹ، جواد علی اور مان ڈوگر شامل ہیں، ان کے خلاف کسی بھی طرح سے کوئی کیس جو ہے وہ ٹرائبل مٹیریل نہیں ہے کہ اس کیس میں آگے ٹرائل جو ہے وہ پرسویڈ کیا جا سکے۔ تو عدالت اسی سٹیج پہ آج خود بھی جو ہے وہ اس کی تمام ریکارڈ کی اسکروٹنی کر لے، اور ہم نے بھی عدالت کو اپنی جو ہے جو اسسٹنس ہے وہ ٹینڈر کی، جس میں ہم نے عدالت کے سامنے درخواست سے لے کے ایف آئی آر، تمام تفتیش، اس کے بعد تفتیش میں اکٹھے کیے گئے دستاویزات اور تفتیش کنکلوڈ ہونے کے بعد جو چلان رپورٹ جو ہے وہ 173 کی جو جمع کرائی جاتی ہے عدالت میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو پروسیکیوشن نے ایک اسیسمنٹ رپورٹ جمع کرائی ہوتی ہے کسی بھی کیس کے بارے میں، عدالت کے پاس کیس ریکمینڈ کرتے ہوئے وہ تمام مٹیریل عدالت کے سامنے پڑھا گیا، اور تمام میں جو ہے وہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ مٹیریل جو ہے ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، جس کی بنیاد پہ ان چاروں ملزمان کے خلاف کوئی ایک رتی بھر بھی جو ہے وہ مواد موجود ہو جس میں مدعیہ مقدمہ کی طرف سے لگائے گئے الزام کی کوئی تصدیق ہوتی ہو۔ تو عدالت میں جو ہے وہ اسی بنیاد پہ ہم نے تمام فیکچول سبمیشنز جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی، اور بعد ازاں جو ہے لیگل سبمیشنز کے لیے ہم نے تمام جو ہے وہ پاکستان کے صوبائی ہائی کورٹس اور جو ہے وہ ایپکس کورٹ جو سپریم کورٹ ہے، اس تمام کے جو ہے وہ ہم نے فیصلہ جات عدالت کے سامنے رکھے، جو اسی سٹیج پہ عدالتوں کے کیے ہوئے فیصلے 265D CRPC کی بنیاد پہ کہ اگر کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود نہیں ہے یا سفیشینٹ نہیں ہے یا آفینس جو ہے وہ میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، تو عدالتیں اسی سٹیج پہ جو ہے وہ ملزمان کو
बरी करें, अदालतों से जो है वो डिस्चार्ज करें केसेस से, और जो ट्रायल का एक लंबा लेंथी और जो है वो प्रोसेस है और जिसके रिगर्स और मिजरीज जो है वो इनडेफिनेट किस्म के हो जाते हैं, उनसे अदालत जो है वो गुरेज करे। तो उसमें जो एपिक्स कोर्ट की जजमेंट हैं और जो तमाम जो है वो सूबाई हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स अदालत के सामने रखी गई, उन्होंने अदालती इस अमल को कि 265D में अगर किसी शख्स को डिस्चार्ज किया गया और इस ज़रूरत को कि अदालतें जो है वो इसी स्टेज पे तमाम केस की स्क्रूटनी जो है वो करते हुए बिल्कुल जो है वो अपनी ओपिनियन फॉर्म करें। अगर कोई ट्राइबल मटीरियल सामने नज़र ना आए या इनसफिशेंट हो तो अदालतें इसी स्टेज पे जो है वो डिस्चार्ज और इक्विट जो है वो अदालतें जो है वो केसेस से जो है वो मुलजमान को इसी स्टेज पे बरी कर दें और अपना और स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं और जो अपना कीमती वक्त है उसको जो है वो ज़िया होने से जो है वो बचा लें। तो अदालत में तमाम सबमिशंस की गई। बाद अज़ां जो है वो अदालत ने मुद्दइया मुकदमा की तरफ से भी जो है वो दलाइल सुन लिए और आज अदालत ने फ़ैसला जो है वो रिज़र्व कर लिया है कि अदालत जो है वो अब इसके ऊपर तमाम रिकॉर्ड की स्क्रूटनी जो है वो करने के बाद हमारी सबमिशन को सामने रखते हुए अदालत जो भी जो है वो अपने विज़डम में जुडिशल विज़डम के अंदर जो फ़ैसला मुनासिब समझेगी वो अदालत आज करेगी। अदालत के सामने जो भी दलाइल रखे गए हैं और जो रिकॉर्ड जो है वो अदालती फ़ाइल से पढ़ा गया है उससे बिल्कुल जो है वो हमें और हमारे क्लाइंट्स को मुकम्मल इत्मीनान है कि ये अदालत हमें जो है वो अदालत के पास एक नहीं एक दर्जन जो है वो वजूहात मौजूद हैं जिनकी बिना पर अदालत जो है वो इन तमाम मुल्ज़मान को इस मुकदमे से डिस्चार्ज व बरी जो है वो इसी स्टेज पर फरमा। अच्छा राना साहब, एक सवाल है, जो ये मुद्दइया है मुकदमा की, अभी इन्होंने जो है वो अदालत से बाहर निकल के कमरा अदालत के बाहर बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि ये पैना नचाने वाला बंदा है। उसके बाद सेकंड ये कि वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे टिकटॉक पे जो मेन अक्यूज़ था सलमान हैदर, उसके साथ अपनी प्राइवेट वीडियोस भी लगाती हैं, उनका नाम भी बार बार लेती हैं, रजब भट्ट का नाम बार बार लेती हैं। तो इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका केस चल रहा है उसके बारे में कमरे अदालत के बाहर जो है वो सामने जज साहब बैठे हुए हैं और आप बाहर कह रही हो कि यह पैना नचाने वाला बंदा है इसलिए मशहूर हो है। और एथिक्स नहीं है। अब्यूज गालियां भी दी उसने और बाहर निकल कर वीडियो भी रिकॉर्ड है, अगर आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। सबके जो जर्नलिस्ट एथिक्स हैं और जो आपने बिना भी जो है वो किसी झिझक के इस मामले को जो आपने सामने लेके आए हैं और हाईलाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो आपकी जर्नलिस्टिक एथिक्स के मुताबिक जो है वो आप अपना बिल्कुल सही सवाल किया और सही जो है वो आपने क्वेश्चन उठाया है कि इस तरह का जो मुद्दइया का कंडक्ट है, मुद्दइया इस तरह के मामलात में आप लोगों ने देखा है कि ये 376 रेप जिसे ज़िना बिल जबर का जो है वो केस कहा जाता है और इल्ज़ाम लगाया जो है वो गया है, इस तरह के मुकदमात में जो जेन्युइन किस्म के अगरीब या विक्टिम होते हैं, आप लोग इन्हीं अदालतों में जो है वो बेशुमार जो है वो केसेस की कवरेज करते हैं। उनका कंडक्ट जो है वो बता रहा होता है। अगर कोई जेन्युइन अग्रीव्ड हो और जेन्युइन विक्टिम हो ऐसी किसी सिचुएशन का, तो वो उनका कंडक्ट बता रहा होता है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती होगी हुई है। इनका कंडक्ट जो है वो बता रहा है कि ये पूरा केस इनके लिए किस जो है वो अहमियत का हामिल है और इसमें इनका मोटिव क्या है और जो है वो ये किस तरह की जो है वो उसके बारे में जो है वो अपनी ज़ुबान और अपना कंडक्ट जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कमेंट करने से फ़िलहाल जो है वो गुरेज कर रहा हूँ। बाकी जो है वो अगर किसी क्लाइंट की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई चाराजोई या कोई कानूनी रहनुमाई जो है वो सी की गई तो बिल्कुल जो है वो उसके बाद हम जो है वो इसमें उनके साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर कानूनी जो है वो रहनुमाई उनकी करें। अच्छा मुझे सर बताइएगा, ये केस जब से चल रहा है जजेस के तबादले होते नज़र आ रहे हैं। अब मसला ये है, जब जज का तबादला होता है तो आपको पूरा नए सिरे से केस को जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इससे जो एक तो अदालतों का टाइम बड़ा ज़या होता है और दूसरा जगह आज हमने देखा कि आज तकरीबन कोई घंटे के दलाइल आपने दिए, आपने वो FIR से दोबारा शुरू किया। मैंने आपसे सवाल भी किया था, इसकी वजह क्या है? नातिक, आपका सवाल जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है। आपको पता है कि जो प्रीडिसेसर जज थे इस कोर्ट के, उनके सामने भी हमने ये केस जो है वो मैंने भी आर्ग्यू किया, मेरे सीनियर पार्टनर जो है वो बैरिस्टर मियां अली इशफाक उन्होंने भी आर्ग्यू किया। हमने बार बार जो है वो अपनी तमाम जो है वो सबमिशंस और दलाइल और तमाम फैक्चुअल जो चीज़ें थी वो अदालत के सामने तमाम हक़ाइक़ बयान किए, फिर लीगल सबमिशंस भी रखी और अदालत ने जो प्रीडिसेसर जो कोर्ट थी उसने बिल्कुल जो है वो अपना गाड़ी किधर है? इरफान, गाड़ी किधर है? इरफान आगे हो जल्दी। इरफान
इरफान किधर है गाड़ी यार रास्ता दियो ना चलो